예, 이번 시간은 뉴욕타임스에서 이거 영국 이야기 좀 해보겠습니다. 보통 영국 이야기를 할 기회가 별로 없는데 요번에 한번 했고, 그래서 그 연속적인 뉴스지만은 영국 이야기 할 기회가 별로 없기 때문에 부지런히 해보겠습니다. Starmer agrees calls to resign. Starmer 총리가요, 이 resign 해라는 요구를 맞이한다. 무엇을 가지고? with a simple answer, 간단한 답을 가지고, 즉 no, 안 할래 라는 대답을 가지고 대응한다 이건데, but if his opponents mounted a challenge, 그러나 그의 반대자들이 mounted a challenge, 도전을 한다면 how would it unfold, 그 반대는 어떤 식으로 펼쳐질까? 그 도전을 한다면, 반대자들이 야당에서 도전을 한다면 그 도전은 어떤 식으로 펼쳐질까를 한번 살펴보겠다 이건데요. After disastrous elections for Labour in England, Scotland and Wales last week, 지난주에 이 3개 지역에서의 노동당에 대한 아주 재난에 가까운 선거 후에 The mood in Britain's governing party, 영국의 여당이요, 레이버 노동당에서의 이 무드가, 분위기가요, is so rebellious, 그렇게도 반란스러워서, 반란군, rebellious, 반란스러워서, that 그 결과로 calls are growing, 요구가 지금 증가하고 있습니다. 무슨 요구? For Prime Minister Keir Starmer to resign, 총리 사직해, 그런 요구요. Mr. Starmer, who won a landslide victory in 2024, 2024년에 압승을 거두었던 스타머 총리가 has not only rejected that, 거절했을 뿐만 아니고, that idea를 거절했을 뿐만 아니고, from some in his party, 자기 당 일부 사람들로부터의 그 아이디어, 사직하라는 그 아이디어를 거절했을 뿐만 아니고, but in an interview with the Observer, newspaper Observer라는 이 신문과의 인터뷰에서 also 또한 suggested, 암시했는데 he could stay in power, 자기가 계속 그 권력을 잡을 수도 있다는, 계속 총리직에 남아있을 수도 있다는 겁니다. for 10 years, 10년 동안이나. In a speech scheduled for Monday, 월요일 날 계획되어 있는 연설에서 Mr. Starmer plans to outline, 스타머 총리가 지금 아웃라인할 계획입니다. 개요를 설명할 건데, 개요를 설명하되 how he hopes to revive the party's fortunes, 어떤 식으로 그가 희망하는지, revive, 다시 살려내는 거죠. The party, 레이버 정당의 운명을, 운명을, 이 노동당의 이 운명을 어떻게 하면 다시 살려낼 것을 희망하는지 그 개요를 설명하겠다는 겁니다. People need hope. 사람들은 희망을 필요로 해. He will say, 그가 말할 겁니다. according to excerpts, 그 요약본에 따르면, released by his office, 총리실에 의해서 공개된 요약본에 따르면, we will face up to the big challenge. 우리는요, 맞서겠다는 겁니다. face up to, 맞설 것이다. the big challenge, 큰 도전에. and we will make the big argument. 그리고 우리는 아주 큰 그림의 논쟁을 펼칠 것이다. Once Labour lawmaker and former Minister Catherine West has called on the cabinet to mount a putsch against the Prime Minister, 한 명의 노동당 의원하고 그 다음에 전 의원이면서 전 장관을 지냈던 캐트린이라는 여성이 has called on the cabinet, 내각한테 요구했습니다. 내각한테 투의하도록 요구했는데 to mount a push를 시작하더라고요. 푸시는 푸시하고 비슷한 거겠죠. 압박을 하도록 against the prime minister, 총리한테 물러나라는 그 압박을 시작하도록 요구했습니다. warning, 다음과 같이 경고하면서 if it fails to do so, 만약에 내각이요, 캐비넷이 그렇게 하는데 실패한다면 she could attempt, 자기가 시도하겠다는 leadership contest herself, 자기가 직접 leadership contest, 리더십 경쟁을요, 촉발을 시도하겠다라고 말했어요. 자기가요, 내가 총리가 되겠다, 이런 식으로요, 나서겠다는 겁니다. Britain has changed its prime minister 5 times in a little more than a decade. 영국이요, 자신의 이 총리를 바꾸었는데 5번이나, little more than a decade, 10년이 조금 넘는 시간 동안에 총리 5번 바뀌었다는 겁니다. Could it be about to happen again? 이러한 이 총리 바꾸는 일이 be about는 미래조동사죠. 다시 한번 곧 발생할 수 있느냐 이겁니다. 그러한 일이 금방 또 발생할 수 있는 것이냐. What prompts a Labour challenge?
무엇이 촉발시키느냐? 레이버처럼 노동당에 대한 도전을 무엇이 촉발시키고 있느냐? The center-right conservative party, 중도 우파의 보수당이 has frequently replaced unpopular prime ministers. 자주 인기 없는 총리들을 교체해 왔습니다. 보수당이요, 토리당이 그 인기가 없으면요, 총리를 자꾸 바꾸었어요. But it has rules. 그런데 이 보수당은 규칙을 가지고 different from those of the Labour Party. 노동당과 다른 규칙을 가지고 있는데, 노동당은요, has done this rarely. 이러한 일을 아주 드물게, 거의 하지 않아요. rarely는요, 이 문장의 맨 뒤에다 놓는 게 아닙니다. 조동사, 본동사 사이에다 놔야 돼요. 그래서 which has rarely done this. rarely는 문장의 뒤에 넣는 경우는 결코 없어요. 조동사, 본동사 사이에, 즉 본동사 앞에다 넣었어요. 그래서 which has rarely done, 그리고 which has rarely done this 하셔야 돼요. 거의 노동당은요, 이런 일을 해본 적이 없다는 겁니다. The last time was, 마지막 때는 언제였니? In 2007년인데 when Tony Blair was forced out. 토니 블레어 총리가 강제로 이거 물러나도록 강요받았을 때, 강제로 쫓겨났을 때입니다. But that was after. 그러나 토니 블레어가 쫓겨난 것은 무엇이 발생하고 난 후냐 하면 after he'd been 10 years in Downing Street. 그가 이 총리직을 10년이나 지낸 다음에 그런 일이 발생했습니다. And he ultimately agreed to step aside. 그리고 그가 궁극적으로는 합의했어요. 동의했습니다. Step aside. 옆으로 물러나겠다라고. To secure an election, 선거를 촉발하기 위해서는 to replace the prime minister, 이 총리를 대체하기 위해서, 선거를 촉발하기 위해서는 under Labour's rules, 레이버의 통치하에서 총리를 교체하기 위해서 선거를 촉발하기 위해서는 a challenger would need the support, 도전자가요, 지지를 필요로 합니다. 지지를 필요로 해요. 81 Labour lawmakers, 81명의 노동당 의원들의 지지를 필요로 해요. 이 81명의 노동당 의원이라는 것은 20% of the total, 총 의원수의 20%에 해당돼요. Starmer would automatically be on the ballot. Starmer는요, 자동으로 on the ballot, 투표용지에 올라가게 됩니다. And the final decision, 그리고 최종 결정은 would be taken, 최종 결정은 would be 자꾸 made 대신에 taken 하네요. 최종 결정이 이루어질 것이다 by party members, 이 정당 요원들에 의해서. Miss West does not so far seem, 현재까지는 Miss West가 does not seem to, 뭐뭐처럼 보이질 않아요. To have the numbers in parliament, 의회에서 그 숫자요, 80 몇 명이라는 그 숫자를 가지고 있는 것처럼 보이지 않습니다. And it's not presenting herself, 그리고 자기 자신을 프레젠트하고 있지도 않아요. As a credible alternative prime minister, 신뢰할 만한 대안이 되는 총리로 자기 자신을 제시하고 있지도 못합니다. Her idea appears to be to force, 그녀의 아이디어는 뭐처럼 보이냐면 to force the pace of change, 이 변화의 속도를요, 강요하자는 겁니다. force보다 accelerate 하는 게 더 정확한 표현이죠. 이 변화의 속도를 가속화하는 거예요. 속도를 강요하는 게 아니고 속도를 가속화하는 것처럼 보인다 이겁니다. Either by, 둘 중에 하나의 방법으로요. Either 하면 둘 중에 하나입니다. 첫 번째 방법은 prompting a cabinet rebellion, 이 내각의 반란입니다. 내각의 반란을 촉발시킴으로 해서. 두 번째 방법은 flashing out other potential successors. flash out 하니까, 플래시 아웃은 이제 수도꼭지 내려가지고 수도꼭지 내려가지고 쏟아내듯이 쏟아내는 겁니다. 다른 잠재적인 후계자들을 쏟아내든가요. To Mr. Starmer에 대한 후계자들을요. 그리고 forcing them, 그리고 후계자들 후보들을 뭐하도록 강요하는 겁니다. 그들이 make a run against him, 그에 대항해서 출마를 하도록 강요함으로 해서 두 가지 방법이다 이거죠. But if neither of those two things happen, 이건 happen 하면 안 되고 동사가 단수라야 됩니다. 왜냐하면 neither는 이렇게 대명사할 때 동사가 단수라야 돼요. 왜냐하면 둘 중에 어느 쪽도 아니라는 거니까, 하나가 아니잖아요. 그러니까 동사가 happen, 복수가 아니고 happens 하셔야 돼요. 이 두 가지 중에 어떤 것도 발생하지 않는다면 happens, 발생하지 않는다면 she seems willing, 그녀는 뭐뭐 할 의향이 있는 것처럼 보여요. run, 출마할 의향이 있는 것처럼 보입니다. As a so-called stalking horse candidate, 소위 말하는 stalking horse 후보로 출마할 가능성이 있는데, if she can get enough support, 그녀가 충분한 지지를 받아낼 수 있다면, stalking horse candidate, 그 검색을 생략하고요. 하여튼 이렇게 생긴 녀석이네요.
Miss West said 뭐라고 그러냐면 if the Prime Minister's speech on Monday 월요일 날 총리의 연설이 is a disappointment 실망스러운 것이라면 she will approach other labor lawmakers 다른 노동당 의원들하고 접촉을 할 노동당 의원한테 접근을 할 것이다 to ask for their backing 그들의 지지를 요청하기 위해서 Could Mr. Stammer survive? 총리가 살아남을 수 있을까? If the contest were against Miss West if 절에는 이렇게 과거 동사가 쓰이고 특히 이렇게 복수 동사가 쓰이면 할 수 없이 이것은 별 수 없이 가정이죠. 현재를 가정하는 겁니다. 만약 그래서 현재로 해석하죠. 현재 과거가 아니고요. 현재 가정입니다. 만약에 이 경쟁이 미스 웨스트에 관한 것이라면 the cabinet remained loyal 이 강요 이 내각은 아직도 어떤 상태로 남아있느냐 loyal and credible contenders 강요는 그 내각은 충성스럽고 그 다음에 신뢰할 만한 if the contest were against the cabinet remained loyal 그래서 여기서 끊어야 되겠네요. 내각은요 아직도 충성스러운 상태로 남아있다는 겁니다. 스타머 총리한테 충성 남아있고 and credible contenders 그리고 신뢰할 만한 경쟁자들은 didn't break cover cover를 브레이크하지 않았다. 그러면 드러나지 않았다 이 말이죠. 장막을 제치고 나오지 않았다. 드러나지 않았다 이 말입니다. 미스터 스타머 만약에 그런다면 세 가지 조건을 나타내네요. 그래서 첫 번째가요. 만약에 이 시합이 이 경쟁이 미스터 스타머에 대한 것이고 두 번째는 이 내각이 계속해서 충성스럽고 스타머한테 그 다음에 세 번째는 신뢰할 만한 경쟁자가 나타나지 않는다면 미스터 스타머 could expect to thwart the challenge. 미스터 스타머가 예상할 수 있다는 거죠. 예상할 수 있어요. 기대해도 좋아요. thwart 무산시키다요. 그 도전 자기 자리에 대한 도전을 무산시킬 수 있으리라고 예상해도 좋다는 겁니다. In 2012년에 제레미 코빈이 the then leader of the then opposition Labour Party 당시에 야당 노동당의 지도자가 제레미 코빈인데 survived leadership contest. 리더십 컨테스트에 살아남았어요. 리더십 이 시합에서 with 오웬 스미스와의 리더십. 오웬 스미스가 who moved against him 자신에 대한 조치를 취했는데 after his party's lawmakers overwhelmingly backed 자기 당의 의원들이 압도적으로 지지를 한 끝에 motion은 제안입니다. 제안을 지지한 후에 of no confidence Mr. Corbyn 코빈에 대한 불신임에 대한 지지를 압도적으로 지지한 후에 confronted with internal feud 이렇게 내부적인 다툼에 직면한 상태에서 conservative prime minister 보수파 총리가 존 메이저가 총리였는데 precipitated a leadership election himself in 1991. precipitate 하면 원래는 이제 precipitate 하면 비가 오다 서리가 내리다 그런 겁니다. 그런데 거기서 나와가지고 precipitated 하면 그 미리 선수치다 이런 건데요. 찾아보겠습니다만은 precipitate a leadership election himself. 자기 자신이 이 leadership election을 선수쳐버렸다 이건데요. 그래서 precipitated leadership election 이렇게 해가지고 물어보거든요. 이때 precipitation 선수치다라는 말이 될 텐데요. 서로 촉발하다, 앞당기게 하다. Here means to cause something to happen suddenly or sooner than expected. 예상보다 일찍 땡겨버리는 거예요. Israeli and precipitate leadership election. 예상보다 일찍 하다요. 그래서 일찍 해버렸다 이건데 1995년에 and won it. 그리고 존 메이저가 그 선거에서 승리했다 이 말인데요. 잠깐만요. But facing any sort of contest risks ing. risk ing 이거 잘 써야 되죠. 아주 중요한 표현인데 아주 유용한 표현입니다. 유용한. 그런데 어떠한 종류의 컨테스트에 대해서도 직면하는 거, 어떠한 컨테스트에 대해서도 이 경쟁에 대해서 직면하는 것은 뭐 할 위험에 있느냐, 뭐 할 위험을 갖고 있는 거냐면 덴팅은 이빨 자국을 내는 겁니다. 그러니까 일부 영향을 미친다는 걸 말이에요. 프라임 미니스터의 권위에 자국을 내는 상처를 줄 위험을 가지고 있다는 겁니다.
예를 들면 1989년에 The Conservative Prime Minister 마거렛 태처, 이 보수당의 총리요, 유명한 마거렛 태처 여사가 워싱턴에 도전을 받았는데 앤토니 메이어에 의해서 총리를 도전을 받았는데 political figure, 정치인인데 so little known, 그렇게도 덜 알려진 인물이어서 그 결과로 he was derided, 그가 조롱을 받았어요. 뭐라고 조롱당했냐면 스토킹 동키라고 조롱을 받았는데 미스 태처는 승리했습니다. But 1 year later, 그러나 그 1년 후에 she was forced out, 그녀가 사직하도록 강요받았다 이 말이죠. 예, 그까지만 하겠습니다.